ما را 500 سومون قدر نکرد. چی با ما را سلام ندادی؟ من میگم ما هم لوی زورگرانیم. این مردم شما را کیزه کس کردگی. салом ба кулли тамошобинони барномаҳои бетайёрӣ. ҳамеша саволи аввалини мо ҳамин аст ки чаро шумо мас ҳамин маконро интихоб кардед барои савт? Ростин агар инҷа бегаҳтар мешуд, бисёр кадраш зебо меояд, барои ин ки ҳам баландӣ аст, ҳамин боғ ном дорад боғи ғалаба. ҳамеша мо бояд дар сатҳҳо болоӣ бошем, дар сатҳи боло бошем. Инҷа болои шаҳр аст ва инҷа бисёр як ҷои зебо ҳам аст. Хуб тамоми шаҳр метобад, тамоми зебогиҳош. ва инҷа кадрҳои бисёр, мо бисёр вақта инҷа кадр мегирем, бисёр кадрҳои хуб. ин рӯзҳо камтар ак офтоби тирамо ҳаст, камтар шояд кадрҳо месозад, вале ҷои хуб аст. ҷои баъзе вақт мешавад ки масалан биёй дар танҳоӣ дар инҷа бишинӣ фикр кунӣ барои бисёри чизҳои зиндагӣ. биёй дар инҷа бишинӣ танҳо аз ин боло нигаҳ карда амра рафтанша фикр кунӣ ки умр чӣ хел дорад меравад. бубинӣ ин биноҳо шояд 5 соли пеш вуҷуд надоштанд, вале чӣ қадар яъне ин ҳамин худаш мега ки умрат рафта айсай бача. худа дарак над худа истодагӣ умрат рафта. ба шумо чӣ тавр муяссар мешуд ки ҳангоми сафти барнома як намоянда, як масъулро ба ҷои сафт даъват кунед ё ки худатон равед назди он кас панаҳор гиред? хуб бубин телевизиони давлатӣ аслан телевизиони давлатӣ аслан масалан дасташ нисбати расонаҳои мустақил дарозтар аст. чун телевизиони давлатӣ аст ва вақте ки аз як ниҳоди давлатӣ ба як ниҳоди давлатӣ барои гирифтани маълумот меравӣ, яъне оно то ҷое масалан бовар доранд ки хуб яъне ба журналисти давлатӣ шояд мақомотҳои давлатӣ бештар бовар аз оне ки ба як расонаи мустақил. ин корро осонтар мекунад. баъд телевизиони давлатӣ воқеан як дастгоҳи идеологии бақувват аст ки хуб як роҳбар ва журналистони хуб, мо журналистони хуб намегӯм надорем, журналистони хубе дорем ки агар озодишон битан, журналистони телевизион хеле аз журналистони хуб дорем ки агар озодӣ дошта бошанд воқеан метавонанд хеле чизҳоро тағйир биданд. мо бо мегӯем ки як хуб чун унҷа мактуб меомад, бубин вақте ки мактуб ба номи раиси кумита мактуб меомаду мо аз пай мактуб мерафтем, гӯё ки мо яъне як қонунан он барномаро вақте ки мактуб буд, он дар пай мактубу шикоят шаҳрванда буд, яъне қонунан буд. баъзе раисои шаҳре ки вақте ки наздшон мерафтем мегуфт шуморо ки заказ кардагиай. онҳо яъне фикр мекарданд ки шояд моро касе заказ кардаги аст. а вақте мо мактуби мардума нишон медодем, вақте он мактуб меомад ба телевизион, раиси кумитаи телевизион мактубро рӯй мекард ба директори телевизион, директори телевизион равон мекард ба идораи фалон, ба фалонӣ гуфта дар ҳамон болои мактуб сабт мешуд. ва масалан вақте ки он мегуфт ки шумо ба заказ омаде, вақте ягон раиси ноҳия даъво медошт, мо мактуби халқа нишон медодем, супориши раиси масалан кумитаро ки директори телевизиона супориш дод ва директори телевизиона имзоша ки масалан ба фалонӣ пешниҳод кардашанд ба Зақбек Солиев ва удасвари нема ки нама ҳами одам, яъне мо инҷа қонунан дар масалан ҳамчу чӣ мегӯянд, ҳамчу коргар ба супориши корфармон, яъне мо касе заказ накарда ва мо дар пай даъвои шаҳрвандони сокинони ҳамин ноҳия омадем, яъне барое ки моро касе фикр накунад ки касе заказ кардагааст. ин як. хуб телевизиони Тоҷикистон ҳам гуна гуфтам, ин як дастгоҳе буд ки бубин вақте ки мо масалан дар шаҳри Ваҳдат як ду деҳа об надошташ чандин сол расонаҳои мустақилро пайгирӣ карданд. ҳамагӣ вақте ки як барнома мо кардем, дигар ҳамин суроғ накардем, баъди 3 моҳ 4 моҳ вақте ки дар ҳамон ҷамоат бори дигар рафтем, гуфтам мушкилиҳо ҳал шуд. яъне телевизион бисёр чӣ мегӯянд, на як минбари аслан минбаре ҳаст ки ин мушкилиҳое ки мо омадем ҳама чиза маҳдуд кардем. масалан танқид кардан, танқид не гуфтани масалан камбудии як раиси ноҳия, гуфтани камбудии як раиси шаҳр, ин масалан ҳамин чӣ мегӯянд, ҳама чиза дар гӯё ки меёрон ба ҳукумат мечаспанд, гӯё ки мо миллата пас задем ё давлатамо пас задем, аз давлат шумо розӣ нестед. айн ҳатто ҳамин соли гузашта вақте ман раиси вилояти хуб вилояти Суғда ба хотири ҳамин дар вақти коронавирус як акс мондам, хеле уморо ба хотири ҳамон ки ман хуб унҷа баъзе духтурон дар назди раиси вилояти Суғ дастшон пеши бар буд, ман гуфтам ки бояд ин таҳқир набуд, ман гуфтам ки дар ин шабу рӯз инҳо бояд дар пеши раисои вилояти шаҳрҳо бояд дар пеши духтуро дастшонро пеши бар монанд ки ино ба ҷоншон бозӣ доранд, ино ба ҷоншон ба касало бозӣ доранд, на ин ки дар пеши раиси як вилоят биёнд. ба хотири ҳамин нависа мара хоҳем гуфтам баъзеҳо.
یعنی این همه چیزا مثلا باید نیارم بچسبم. یک کس ماده یا رئیس نویا معقول نیست، مثلا کمبودی دارد. رئیس نویا میشه تمام زمینای نویا را میفروشه، رئیس شهر میشه تمام زمین شهر را میفروشه، چی کارهای دیگر هم دست میزنه. و ما حق نداریم باید تنقید کنیم. ما حق داریم که اونو تنقید کنیم و کمبودی شب بگم و هیچ حق ندارم ما را به این خاطر بیارم مثلا در سر من میلاد ما مثلا تاخیر نکردم، وطن ما تاخیر نکردم. عینی کدوم یک رئیس که 4 سال میاد میشیند میرود بعد 4 سال از کرسی تحقیری مثلا تنقیدی این تنقیدی مثلا ملت دولت نیست. این ملت دولت شده نمیتونه، اینو موقتیان میان میرن دولت ملت باقی میمونه. بعد اون دولت میگن که تلویزیون ما یک کار میکردیم وقتی که دعواگر می اومد ببین شما می کارا بسیار میکنیم مثلا میدونی وقتی از نفر نزد شما دعواگر میاد شما اینا ثبتش میکنین وقتی که جانب دیگر میاد ثبت میکنین اون تماما گپو اینا رد میکنه. اما یک کار میکردیم ما دعواگر رو میرفتیم خونه‌شون که مکتوب کرده چند دعواگر رو میگرفتیم و میوردیم نزد حکومت نوحیه هر دوشا رو بارو میکنیم مثلا یا با رئیس نوحیه بیشتر با معاون یک رئیس نوحیه رو باروشون میکردیم که اینا دروغ گفتن نتونن مثلا چیزی ما رو فریب کردن تا این تا برای منفعت خودشون تا با منفعت خودشون نگرد سر رو باروشون میکردیم تمام مشکل حل میشد. هیچی کمبودیش داروش میگه ببین گاه یگم تا شاید یک تا دو تا ما تا خطوه موندگیم که چیکار دعواگر مثلا با معاون رئیس نوحیه همش مثلا با قطار کردیم بحث کردیم. و امروز که همون برنامه یعنی که همون تحقیقات ژورنالیستی حالا هم مردم نیاز دارن حالا هم شکایت ها شاید که زیاد میشه عریضه ها تقدیر همون برنامه چی شد؟ این برنامه رو در دور رئیس وقتی که رئیس بعد اسدالله قیمتویچ شاهیان رئیس شدن این برنامه بسته شد و چند برنامه دیگه هم بسته شد و فکر میکنم این برنامه فقط به همون بر بار دیگر افی رفتن این برنامه بر رئیسی وقتی کمیته تلویزیون ربط دارد. اون رئیسی کمیته تلویزیون کی است؟ به همون نفر ربط دارد کسی که چون این بهترین برنامه بود و یگانه شاید یگانه برنامه بود که از درد خلق میگفت از اونایی میگفت که واقعا وقتی که تمام نهادها را میگذارن چی سود پروکراتورا مقامات مثلا یک مسافید بود من یادم چند جا گفت اگه یک مسافید بود از دهه جنورسوز خدا رحمتش کند بعد گفتن که گذشته است. خب 8 سال حکومت به خاطر برای زمین مراجعت کرده است 8 سال. وقتی که از تلویزیون با رئیس کمیته تلویزیون مکتوب کردم ما رفتیم میگم اون وقت دوری اسدالله قیمتویچ بودن چون او رئیس اسدالله قیمتویچ خودش رئیسی بودن که مثلا بسیار دستگیری سخت میکردن یعنی اونو کادرها را ژورنالیست را دیم یعنی مردم نیازمنده یعنی با همین رو هم یک دستگیری بود. وقتی که ما همین در خانه مسافید رفتیم فیض آباد 4 اویله در یک خانه 8 سوتیق زمین با این بود خونش با چند زوادی روغنی زغیر هم خیلی چیزا هم جوازش میگم جوازی خیلی چی هم داشتن جوش تنگ بود. وقتی که خونه‌اش رفتیم گفت فایرود کردیم گفت که شما فایرود کرد بر اومدیم گفتیم که بابای نماز تلویزیون تاجیکستان با سراغ شما اومدیم اینو مسافید قریب گیره میکرد. من کم بغل از تلویزیون تاجیکستان شما تلویزیون تاجیکستان به خاطر یک شهروند ژورنالیست را اون میکرد مثلا رسخو داشت از اینجا با فیض آباد فرنادش کردم شهر نوحیت و ولایت سوخت از پول خودش میرفت تا مشکل یک نفر بررسی کنه مشکل یک نفر مشکل یک اهالی مثلا یک دهه را نه به خاطر مشکل یک نفر انا می بود تلویزیون مردمی و انا می بود برنامه مردمی که از مشکل یک مسافد دهات ما می‌خواستیم برنامه می‌کردیم. شما باور می‌کنید وقتی که همین مسافد ما وردیم حکومت نوحیه معاون یکی رئیسش خب یتیموف شاید فامیلیش بود زیارتشو یتیموف بود اینا وقتی که ما خوب رفتیم مشکلی نم بیچاره را میگم حل کنیم اینا یک کاغذ میارن در اون نفرانی که باید زمین بگیرن نام همون مسافد یکم نیستید همین با ما گفتم که اخرام نام همین مرد که ششم پنجم نه برای که خطر در چشم نتوش شما نخوام مرد که یکم آدمی در همین نوعش موجود زمین میگیره. شما باور کنید دو هفته هم اگه گذشت وقتی که مسافر تلفن ما را چیکارد ما راستی یک خیلی ما تلفن ما بیشتر زن نمیدادم کوشش میکردم تلفن شو بگیرم و تلفن ما نتونم به خاطر که نگه که ما از یکم طمع دارم اونایی که من برنامه‌شون کردم اگر امروز زنده باشن خوب اونایی که مسافردا اونا میدونم کم بغلا و اونا همین ساکنان همین کشور مثلا اهالی حاضر بگن که مرا یک دیرم دادگی باشه من یک دیرم از کسی نگرفتم فقط در اخیر بار که همه را ثبت نکردم گفتم در حق ما دعا کنید شما به خاطر دعا اومدیم که باشه که کار شما همین تلویزیون ما اگر مشکلیش ما را حل کردن میتونه این برای من ژورنالیست بهترین کار است که من مثلا یک مشکلی یک آدمی که 8 سال میگم من به خاطر زمین دعوا کردم و وقتی تلفن گفت من
роҳнанда ра гуфтам телефонша бигӣ оҳин роҳнанда набуд он журналист хатиму рафсагон бачаҳози дар телевизиони пойтахт кор мекунад журналисти хуби телевизиони пойтахт аст телефонеро гирифт 2 ҳафта гузашт гуфт ки мусафед занг зад гуфт ки маро ба фирм 2 замин додан ё як не ба фирм 2 замин додан барои ки 4 оилаш дар як хона буд бисёр гуфт ки ман аз ҳамин гуфтааст ҳамин мусафед ки ман аз ҳамин фароши телевизион то раиси кумитаи телевизион раҳмат мегӯям ман аз ҳамаш миннатдорам шумо омадаи кори мо будед бибин телевизион як дастгӯй аст ки масалан як кас бояд як нафар 2 нафар бояд дарди камбағала мушкили як камбағала багаку мушкиле ки садҳо дара мекубанд садои масалан дар кубишон ба ҷо намереса бояд ба як гӯш бираса масалан аз ин барнома кардан аз ин барнома пешниҳод кардан аз телевизион рафтан ин таҳқири на ҳукумат аст на миллат аст на давлат аст ин таҳқири касе нест абад мақсад бояд дошта бошад масалан журналист фақат мақсад ҳамин корхона бурам ку чанд сметан ин хеле қадӣ бояд набурояд журналист бояд мақсад дошта яъне мушкили мардум ҳал кардан боша яъне мушкили мардум ҳал кунам мегӯм ки ҳам обрӯи телевизион мешавад ва чунин барномаро дар телевизион фақат раиси кумитаи телевизион ва радио мекунад ман намегӯм бачаҳои телевизиони корро наметавонанд бачаҳои телевизиони корро метавонанд фақат иҷозат боша ва озодӣ боша масалан як гуфтани кадом як мушкили муср ино не гуфтани мушкилиҳои ҷиддитар масалан гуфтани мушкили як раиси ҳукумат ҳама бояд нотарсида бигем ҳеҷ мушкил надора ин раиси ҳукумат масалан президенти кишвар дар ноҳия ба ӯ хотир меда ки ба халқа хизмат кунад на халқа ғорат кунад вақте ки мушкилӣ мекунад бояд ҳатман мушкилиш гуфта шавад ин ҳеҷ ра бояд ина телевизиони тоҷикистон масалан нишон метавонад бибин дар ӯ давр ба ғайр аз тадқиқоти журналист мо дигар барномаҳое мекунем агар рӯзи шанбе фармони президенти кишвар қатъӣ бояд раисо қабул кунанд вазиро қабул кунанд шумо бовар кунед мо рӯзи шанбе масалан мерафтем сиёнка дилхоҳ вазорат бепурсиши кам медурмадем ки вазир дар ҳамин соати қабулш қабул кардааст ё не ин қонун аст ин баррасии қонун аст масалан фармони президент бояд бикуниш мо мекардем ки фирм мера ҳеҷ мушкил намешад бо мегӯем фақат аз роҳбарияти кумитаи телевизион ва радио вобаста аст ки иҷозат то бачаҳо кор кунанд моро ки иҷозат наметавонанд ки телевизион бирем вале онҳое ки доранд онро иҷозат доданд кор кунанд як кас ҳадди ақал мушкили аз ҳамин журналистҳо ҳадди ақал як дуча иҷозат биданд ки мушкилии мардума бигӯянд то телевизиони мардумӣ шавад то мардум ба телевизион бовар дошта шавад шумо бибинед тамоми апросҳое ки гузаронида мешаванд тамоми апросҳое ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ дар расонаҳо гузаронида мешаванд аксарият мегӯянд ман 5 сол 10 сол дар ин чанд соли охир телевизион умуман тамошо накардам мутаассифона ки телевизиони вақте ки бояд тамоми идеологияи миллата телевизион дигар кунад яъне бояд тамоми ин масалан чизое ки мо аз тариқи сомонаҳо мехоҳем пеши ифротгароиро бигирем намедонам чӣ корро бикунем қонундониро мардум да боомӯзем маърифата ба мардум боомӯзем ина тариқи телевизион карда мешавад телевизион ки як минбари буланд ва дар хонаи ҳамамон телевизион аст хуб дар хонаи ҳамамон агар интернет нест вале ҳамамон телевизион дорем ин аз журналистика гуфтем со аз кори телевизиону дигар расонаҳо худи завқи бек чӣ ба журналистика омад ман рости як рӯз қатъи далерам суҳбат кардам ман аввал коргардон шудан мехостам бисёр ҳаваси сахт доштам ба коргардонӣ мехостам коргардон шавам баъд хуб шояд ба актёриам ҳавас чӣ мегӯянд ин орзуҳои кӯдакӣ аст хуб чун баъд гуфтанд ки ман хуб падари раҳматии ман гуфт ки ин тарафи модарам гуфтааст ки ман бисёр бачаи изокаш будам да ҳозирам бисёр бачаи изокашма бисёр бачаи изокаш будам барои чӣ мегӯям изокаш будам бисёриҳо маро онҳое ки мешиносанд мегӯянд ки ҳамин хуб изотро бинамегрезад ҳамин гапу да ҳамин ҷатай яъне мо ҳар гапе ки нисбати як кас дорем дар рӯш мегӯем аз чӣ гап намезанем бояд хафа нашавад ва бисёриҳо ҳамеша ҳақиқата мегӯем хуб ӯ як чизе ки моро баъд мебинанд шояд аксарият моро баъд мебинанд ҳамин аст ки ҳақиқата мегӯем мардуми мутаассифона як камбудиш агар гуфтӣ тра ҳатман баъд мебинанд барои ман мегӯяд ки ҳақиқат мард аст мега агар зан мешад ҳама ӯро дӯст медоштанд чун ҳақиқат мард аст барои ҳамин мардоро наметавонад кас дӯст бояд ҳақиқата гуфт ман дар солҳои ҳамун талабагиам ин ҳамсинфим ки озӣ омадем камера камкам камера ягум ин чун электрик буд камера соз мекард ҳавас доштам ба ин наворгирӣ аз соли талагагим ки шумо тасаввур кунед солҳои 2000 ино камеро як чӣ мене як чизои гаронбаҳои дастнорас будан ин бисёр як ҳамин агар ягум камера ягум чиза бисёр чӣ мегӯям халӣ мекардем бо эҳтиёт сабт мекардем баъд солҳои донишҷӯӣ масалан гиҷое ки мешиштем хати ҳамкурсҳо медонанд аксари ин чизоро ман сабт мекардем хеле чизо ҳавас доштам аз аму хуб аз кӯдакӣ шояд ҳавас доштам мехостам коргардон бошам аслан коргардон бошам хуб иншоалло ният ҳаст як рӯз агар дастмон расид чун коргардонӣ ба ин
барои як чизи хуб кардан пули хуб дар кор аст. Як рӯзе ки дастмон расид ва пули хуб пайдо шуд, иншоалло ният дорем, дар ният ҳаст, хеле хеле хуб идеяҳое ҳаст ки ниятша дорем ки иншоалло коргардон бошем, ҳамиш коргардонам кор кунем, хидмора ҳамиш коргардонам нишон дим. вале барои ноли вақт аст. Симои мустақил, Имрӯз Ньюз, телевизори Тоҷикистон. Кадомиш дар кадоми инҳо шумо озодӣ бештар доштед? Имрӯз Ньюз шояд. Симои мустақилам озод не, вале Симои мустақил бештар ки дар ҳудуди шаҳри Душанбе буд. дар ҳудуди шаҳри Душанбе буд. Симои мустақилам ман дар идораи Имрӯз кор мекардам, хабар мекардем, дар идораи ахбор, таҳлили ахборш имрӯз бештар гузориш мекардам. Мисалан барнома дар Симои мустақили телевизион ман накардаги ҳастам, фақат гузориш мекардам. Хуб ман дар ҳар куҷое ки будам, масалан шояд аз он озодиҳое ки дар он телевизион дар ҳамун ҷоҳо буд, шояд аз онҳо бештарам истифода мекардам. Телевизиони Тоҷикистон ё Имрӯз Ньюз, масалан Имрӯз Ньюз хайн маълум буд ки як рӯзномаи бисёр озод буд дар рӯзҳои аввал. Баъзе чизое буд ки дигар расонаҳо чоп намекарданд, масалан мебурмадан 16 этаж мудаддим этаж будем меомадан ки масалан фалон расона чоп накард, назди шумо овардем. Яъне чизое буд ки чоп мекардем. ман журналистикаро дар СМТ омӯхтам, масалан журналистикаи амалиро, журналистикае ки амалан кор кардам дар СМТ кор кардам, омӯхтам. хуб назарияваш агар дар донишгоҳ бошад, хуб дар Имрӯз Ньюз ҳам кӯшиш мекардам. хуб саҳифаи якш мақолаое ки дар пас саҳифаи як масалан пушти ҳамун рӯзнома мерафт, инҷа маблағи хуб дошт ва инҷа мақолаҳоеро ҷой мекардам ки воқеан мақолаҳои хуб буд ва кӯшиш мекардем мо ҳатто баъзе аксари шабо акай Раҷаб дар як зодрӯзи ман навистанд ки кӯшиш мекардем шаб дар корхона, мо қариб 3 моҳи аввал шаб дар корхона хо мерафтем. хуб кӯшиш мекардем ки дар корхона бимонему мақоламон саҳифаи якшани шаб рӯзое буд ки масалан шаб рӯзо фирориё аз ин СИЗО фирор карда буданд. яъне хабар ин қадар зиёд буд, мақомоти шаб рӯз бедор буданд, масалан режими карантини 100% буд. мо масалан саати ҳатто 12 яки шаб ба вазорат тамос мегирифтем бемушкилӣ, ҳатто коршиносон ки баъдам як коршинос гуфт дастрасӣ ба итлоот масалан ҳамеша барои журналист мушкилӣ дошт, вале ин мушкилиҳое ки имрӯз дорад ин мушкилиҳо набуд. ман фикр мекунам ин аз журналистҳо вобаста аст. вақте ки журналистҳо хаб карданд, хуб қариб ки аз журналистика рафтан, ин қадар расонаҳои озод бо ҳар баҳона масалан ё баста шудан ё ки фаъолиятшон қатъ шуд, журналистикарам ба ҳамин хуб сустар шуд фаъолиятш. агар не бимӣ қонунгузорӣ мега ки шумо агар як расона як корхонаи давлатӣ масалан мактуб мекунад, аз 3 то 7 рӯз бояд ба шумо ҷавоб диҳад, вале метавонанд 1 моҳ тӯлш бикашанд, масалан то 1 моҳ ба шумо ҷавоб надиҳанд. ай расона чӣ қадар хабаргузорӣ чи аст? 3 рӯз баъд шояд он хабар кӯҳна мешавад, ё ҳафта баъд хабар кӯҳна мешавад, вале шумо ариза менависед, мактуб мекунед, вале 1 моҳ вақте интизор мешин, ин хабари шумо, ин мақолаи шумо, гузориши шумо ба каси дигар дар кор нест. ва ина он ниҳодҳо медонанд. барои ҳамин то чӣ қадar маълумоти масалан хуб набоша, шумо ба хотири як маълумот 1 моҳ ҳеҷ вазорат интизор намешед. бояд аз озодӣ дар ин се расона гуфтем, акнун аз иқтисод дар ин се расона мегӯем. маош дар кадоми инҳо зиёдтар буд? Имрӯз Ньюз. ҳам маош ҳам гонорар. Имрӯз Ньюз. Имрӯз Ньюз бале, Имрӯз Ньюз воқеан Имрӯз Ньюз воқеан маоши хуб дошт, ҳам маоши хуб дошт, ҳам гонорар, гуфтам гонорари хуб дошт. оное ки дар саҳифаи аввал чоп мекарданд, ба фикрам 100 сомон фақат ҳам як, агар мақола дам 100 сомон аллакай медонисти ки имрӯз кор кардаги ҳасти, барои ки он саҳифаи якш мақолаш 100 сом ё 50 сом буд, ба ёдам нест дурустараш, хеле сум буд. маош аз ҳама зиёд дар Имрӯз Ньюз буд, аз маоши телевизионам, аз маоши Симои мустақилам. се сабаб барои аз се ҷои кор рафтан. сабабош ҳеҷ вақт намегӯм. хуб аз Имрӯз Ньюз аз СМТ хам мушкилиҳо шуд. СМТ ине ки мавҷи СМТ-ро бо канали ОРТ Русия якҷоя сар медоданд, дар оҷо дига кор кардан намешид, кор беҳуда буд, чун кор мекардем ин дар як мавҷ дар расона пахш мешуд, дида намешуд. яъне аз инҷа рафтам, аз ин Имрӯз Ньюз ҳам инҷа мушкилӣ буд, инҷа хуб инҷа дигар мушкилӣ буд, мушкилии иқтисодӣ аслан буд. инҷа як гап буд, вақте ки хуб ман хубш нагӯм, барои ки як баҳс як мушкилии оилавӣ буд ки оно масалан хуб бигирем ки бигем агарам хе кӯтоҳ Имрӯз Ньюз 500 сомони моро 500 сомон қадр накард ва ман кора бас кардам. ба хотири ман гуфтам агар як журналист Имрӯз Ньюз 500 сомон қадр намекунад, ман дар он ҷое ки моро 500 сомон қадр намекунад, дар он ҷо кор намекунам. ман кора бас кардам. кори баҳсӣ ки мегӯянд ки шуморо аз он ҷо яъне ки ба фармони раис. бале
بسیار فشار چگونه میشه اینا مثلا نمیتونستم وقتی من را روی راست نمین دیرکتورش دعوت کرد گفت ما با خودت کار نمیکنیم من گفتم هر کاری که از دستتون در دایره قانون است انجام بدهید میبینیم که از دست شما چی میاد چون من هیچ خوب اون بندهای قانونی مهنت و ویران نکردم که اینو بتونن به این آسانی مرا از کار پیش کنن و وقتی که فشار زیاد شد وقتی که هر سحر باید برای 5 minut 10 minut دیر کردن که اینها میدونستند که من یک مشکلی اولیوی دیگر دارم پیش اینه که من این مشکلی آغاز شد من علیزه نوشتم که مرا بر رخصتی به مزد اجازت بدهند چون یک مشکلی اولیوی دارن اینو میدونن اگر مثلا امروز جوان مرد هستن اعتراف کنن که میدونن چون من مکتوب کردگی بودم و اینا مرا جواب ندادن چون هر نفری که مشکلی دارد شما تصور کنید من در دوشنبه همسرم در دهات بیمار است من فرزندم طلبه مکتب است فرزندم خودم سحری میخیزم شما تصور برای یک مرد سحری میخیزم فرزندم مثلا لباسش میپوشونم طلبه صنف 10 3 بودم این لباس میپوشونم بچه‌ام چای میتونم میبرم مکتب از مکتب میرم میگیرم میام تلویزیون تا ساعت 5 تلویزیون میرم خانه اینا چطور میدیدن اینا میدونستن که من نمیتونم سحر ساعت 8 بیام برای که من فرزندم باید بگیرم شوکشاپ شونم نمیدونم اوقاتشون مکتب برام شاید مکتب برام بیرون این مشکلی های خوب این مشکلی اصلا نمیدونم به خاطر با ایران با رسانه بودن نه وقتی من دیر میکردم معلوم است وقتی فرزندم میام میبرم مکتب دیر میکنم هر چند بار عریضه بیانات نوشت که دیر کرده گفتن بعد من بیانات ننوشتم من یک بار عریضه از کار رفتن نوشتم رفتم اینم گپ شد بعد که این همین سال ما وقتی رفتم بعد نمی معاون رئیس کمیته صحبت کردم گفت که ما این فرمان رئیس بود گفتن نمیدونم تا کجا درست برای که من رئیس ندیدم اون رئیس مثلا وقتی که پیروف مثلا رئیس کمیته تلویزیون رادیو من هیچ وقت به خاطر مثلا مشکلی هایی که بالای ما اومد برنامه ها را اومدن من کردن یا که با ما کار کردن خواستن من خودی پیروف خاطی هیچ بار صحبت نکردم من نمیدونم این گپ تا کجا درست بود یا دروغ بود اینا با هم ذمه اونم معاوناش دیرکتورش اونم سرمایه‌اش اونم میدونن شما ژورنالیست یا تاجر یکی را اگر انتخاب نمایید با کدومش افضلیت میدید تاجری بله اگر تاجری موفق شم با تاجری چون از یک ژورنالیست یک تاجر به ملت میتونه بیشتر خدمت هر چند میتونه خدمت کنه ولی یک تاجر میتونه اگر تاجری خوب بای میدونم پولدار خوب باشه میتونه خیلی کارا چند رو با تجارت آوردید موفق نشدید چرا واسه چی کرونا ویروس مشکل کرونا ویروس نبودم پاندمی اساس مردم ببینیم مثلا با خاطر یافتن مثلا غذا تنقیسی میکشن این لباس یک چیزی است که این چیز دیگه درجه است زاوقبک در زندگی از چی میترسه از مرگ من از مرگ به اون خاطر میترسم که من خوب خیلی گناهایی دارم که باید به خاطر اونو توبه کنم و خدا از من راضی باشه خدا کنه که از مرگ همین لحظه هم بیاد اگه خدا از من راضی باشه نمیترسم ولی من میدونم خیلی چیزی است که من باید توبه کنم بله آیا بار از روزنامه‌نگار شدن خود پشیمون شدید 100 بار حتی نیستم بله اگر یک بار وقت قفا گرد دیگر ژورنالیست نمیشوید اگر بدونم که همه خیلی شرایط میشن خیلی مشکلی ها میشن خیلی حتما نمیشن آیا زاوقبک از گفتن سخن حق هراس دارد بله چرا چون هم این چیزایی که ما میدونیم نمیتونیم همش بگیم حق خوب ببینید حق رزمیر نداره حق خیلی کلان است خیلی زیاد است مثلا اون چیزی که ما نمیتونیم همه اون چیزی که میدونیم همه اون چیزا اون گفته باشه خیلی چیزی است که نمیشه اون رو یعنی که شما هم خود سانسور دارید بله خود سانسور نه سانسور یه چیزی است که مثلا تو چند که زیادتر میدونی تو میدونی که بعضی چیزا واقعا گفتنش خطرناک است نمیگویی آخرین سوال از بینندگان یک نگوشته دوشه در فیسبوک به نام زنگت میزنیم خب نتیجه چی شد نتیجه همین شد که رئیس کمیته تلویزیون ورده نوردین سعید در جواب عرضه ما گفت که ما واحد کاری نداریم خب اگر واحد کاری شد بعد شما رو زنگ میزنیم در حالی که هم در تلویزیون تاجیکستان ما میدونستیم که در کدام ادارهش واحد کاری هست این بار دیگر من با همین راه خواستم معین کنم که واقعا در
این کارخانه ها محلگرایی و دهگرایی وجود دارد و اگر کدام نهادی که میگه که من دروغ میگم خوب دعوت کنن من دانه به دانه بگم که در کجا کی از کجا است کی محلگرا است کی را در کجا موندگی است. شما غیر از تلویزیون و دیگر رسانه‌ها برای کار مراجعه کرد؟ نه من با دیگر رسانه‌ها برای کار مراجعه نه فقط تلویزیون می‌خواستم اونم تلویزیون هم ببینم و تلویزیون هم جای کسی را بگفتم در صحبت دلیلم گفتم که من جای کسی را بند کردن نمی‌خواستم فقط به خاطری که اونم من راستی بیشتر اول مادرم بسیار مجبور می‌کرد که تلویزیون برای کار کنم و چند پرابلم چی در کار خیلی وضعیت تو خب می‌خواستم به خاطری گپ شدم کار کنم شاید مادر ما می‌خواد که من را از آینه تلویزیون ببینه مادر ما شاید نمی‌دونه که تلویزیون شاید معاشش کم است مشکلی داره هزار کار است گپ گفتن نمیشه خیلی چیزایی هست که مثلا در تلویزیون باید آدم خوب قبول داشته باشه که چیزا رو بگنش خاموش بشینه ولی این کارو ما کردن نمیتونه ولی به خاطر حرف مادرم ما باور کنید اونجا ما میدونم نوعی که مراجعت کرده که تو ما فقط میخواستم غیر اشتتی خود اونجا کار نکنم ما یک زندگی از پس یک زندگی اونجا ولی یک برنامه خوب به خاطر نمیدونم هر برنامه‌ای باشه باشه به خاطر فرهنگ ملت سیاست ملت یا بر ضد افراطگرایی یا هر چیزی که بشه اون تحقیقات ژورنالیستی من بتونم یک مثلا مشکلی یک کمبغل یک ساکن این کشور یک مشکلی یک ساکنی که دستش کوتاه است دستش بگیریم و مشکلش حل میخوای که در همین یوتیوب کانالی که نام گفتید این برنامه تحقیق ژورنالیستی رو حالا فکر میکنم نه چون ببین به خاطر اونه که گپ قدر خوب چی داشته شد ولی خیلی کار کرد چون این کانال ان شاء الله نیت داریم اگر اون روز اگر خداوند این امانتی که جان است نگیرد خیلی نیت داریم که اگر که خوب کانتنت مون بخواد شود حتما این کار ان شاء الله میکنیم چون به خاطر گفتن کمبودی یک کسی مشکل یک کس فرق نداره که در تلویزیون کار میکنه این حاضر میگم که این شب روز یک منبر یوتیوب میتونه خیلی مشکل وقتی که واقعا قانون شکنی را شما میبینید باید قانون شکنی هر مقاماتی از گفته شود و فرق نداره که از کدام منبر از منبر فیسبوک ببینید چندین مثلا پست های فیسبوکی بود که خوب سخت حکومت شهر ببینید این روز حکومت شهر خیلی سخت در این مسئله مثلا مدینه ببینید این یک پست همه این از یک پست فیسبوک شروع شد همه جمع شدن مثلا یک پست فیسبوک این کار شروع شد ببین چندین نفرون است تا معاونین پروکورور و نمیدونم سردار شعبه کارهای داخلی اینا از وظیفه سربرده شدن این همینم یک جای یعنی فیسبوک هم یک منبر پس نیست وقتی که هدفش درست گرفته میشه زمان در تلویزیون تاجیکستان برنامه‌های هم داشتید برای افراطگرایی و تروریسم بله اما گفتید که اونجا تهدید هم میشید بله از جانب کی از جانب اونایی که در عراق و سوریه بودن اینا اول عکس اون یک دوره بود که شما تصور کنید اون یک دوره بود که اینا مثلا دولت اسلامی برابر شما فکر کنید که از بریتانیا کبیر هم یک سرزمینی بیشتر داشتن اینو علاقه باور داشتن که تمام این زمین خلیفت از واهمه میکردن ما به همون تاجیکستان هم میره میگفتن بحث ما سر همین بود که مثلا اینا ما میگفتیم که اگر شما واقعا به خاطر اسلام جنگی چی با مثلا در کنار شما فلسطین در یک حالتی مثلا 70 چند سال بیشتر از 74 سال شد فلسطین زیر مستملکه اسرائیل است فشار است کشتار است غصب زمین‌ها است مثلا قتل کودکان و مثلا زنان چه در اینجا شما که هم سرحد با فلسطین است چون از این مسلمان‌ها دفاع نمیکنید چون شما باید بیاین از یک مسلمان تاجیک دفاع کنید با گفته خودتون که ما در ظلم هستیم در حالی که در ظلم در پیش چشمتون همین دولت وقتی که اینو دولت اسلامی تشکیل کردن با گفته خودشون همین یک سرحد از اون طرف سرحد اسرائیل است میتونستن مثلا اون قدر که به خاطر اسلام مرحمت نه جای جهاد چی باید بیاد در تاجیکستان 5-6 دولت بگذارید مثلا بیاد در تاجیکستان جهاد کنی در حالی که کنار جهاد است بعد اینا اول عکس روان میکردن چون وقتی که ما در همون شب و روز یگانه اونایی بودیم که در تلویزیون دولتی از خونه اینها و صدای خود همونایی که در سوریه و عراق اینا رسانه‌های مستقل میکردن رسانه‌های دولتی کار نمیکردن رسانه‌های دولتی هیچ وقت از مثلا از همونایی که در سوریه صدا و ویدیو نمیموندن ما یک از اولین ها من بودم که مثلا همین صدای اونا رو خودشون هموند بینه در برابر نه اونا رو موندیم که اونا کی هستن چی نظر دارن نسبت ما چی میگن نسبت مذهبی مثلا ما چی میگن ما مذهبی شما رو نمیشناسیم میگفتن بعضی گپا میگن یعنی وقتی که موندیم برای چی گفتن که برنامه اونو رو تاثیر کرد برای که اون وقتی که این برنامه افی رفت و این برنامه در ماه اکتبر سال 2014 هم شما تصور کنید 14
این عین پیکی دولت اسلامی است. وقتی از تلویزیون تاجیکستان رفت و در تاریخ مثلا تلویزیون‌های دیگری مثلا دولت جهان‌نما و مثلا سفینه چند باری که این افی رفت، یعنی معلوم بود که تاثیر کرد، چون با خاطری که اونها نوشتن که تو مردم از جنت گردوندی، کافر مرتد گفته کیمچی تو مردم چه به جنت میگردن. اول اینو صورت روی میکردن، قریب هر روز صورت رو میکردن، یا در پایین پست‌ها می نوشتن که همین صورتایی که چخیل اینا ژورنالیست مثلا آمریکا را ژورنالیست عراق قتل کردیسن، اینا اول هم خیلی صورت رو کردن، دیدن که تاثیر نمیکنه، بس صدایی گفتن شاید این تاثیر میکنه، اینم تاثیر نمیکنه. شما برنامه زیاد بعد اینم تو سال حتی 2019 ما برنامه اومده کرده بودیم در مسئله افرادگرایی که متاسفانه خب این رهبریت دایرکتور تلویزیون همون وقتا اینو به افیر دادنش اجازه نمیده. ببینید من عین حال سه تا از این برنامه رو اگر شما دیده باشید یا اونایی هم که تلویزیون مثلا میفهمن کار تلویزیون چیست میفهمن، مثلا یک بار برنامه رو ببینید و مقایسه کنن که واقعا برنامه‌ها چی کمبودی داشتن که رهبریت همون وقتا دایرکتور تلویزیون این برنامه رو به افیر راه ندادن. و هرچند که برنامه‌های شما بگیم که ضد افراطگرایی و ضد همین تروریسم بود، چرا قسمی از دیگر همین جامعه تاجیکستان حتی در سامانه‌های اجتماعی شما را یک افراطگرا و فناتیک اسلامی میگن؟ به خاطری که من شاید 10% از ما خواسته های دینی من انجام میدم. مثلا من ایزو نمیکشم که من در مسجد باشم عکسم از مسجد چاپ شوه. من مثلا بعضی کارهای خیری که میکنیم بعضیش هم خوب به خاطر چی میگن، به خاطر ترغیب کردن دیگرها رسانه‌ای میکنیم. این من هیچ وقت یک گپ میگم اینجا شنبری، من از اینکه مرا بعضی‌ها میپرسن که بعضی‌ها مرا میگن که تا 30 سال جوان میتوی، یعنی من تولدم 83 است، من 38 پر کردم سال 38 رو 39 رسیدم. بعضی من هیچ وقت هیچ ثانیه عمر ما به خاطر گپی کسی زندگی نکردم. دو چیز آدم در زندگیش خوشبخت میکنه، یکم به خاطر خودش زندگی کردن یاد بگیره، یعنی به خاطر خود زندگی کردن این ده همه دنیا نیست، یعنی با او دنیا تو هم فکر که به خاطر خود زندگی در اوجا وقتی که راست میستی هیچ کد غمی تر نمیخوره، تو فقط اعمالات میبره، باید ده همه دنیا به خاطر خودت زندگی. اینی بعدی که مردم چی میگن این با من هیچ تاثیر نمیرسونه گپ مردم. فقط اولو دشنام میدادن، مثلا دشنام قبه میدادن، اول خوب یک مدت همه انسان سخت میرسید، وقتی که تو شما از هر طرف، هم از طرف هم از این طرف، شما بعضی وقتی که رئیس تنقید میکنه حتما اینو چند بود چی میگن او خاکزنی دارن که شما رو حتما تحقیر میکنن، حقارت میکنن، مثلا فیک هستن، اولو سخت میرسه بعدو سخت. من هیچ ثانیه عمر ما به خاطر هیچ کس زندگی نمیکنم. اما اگر میدونم که این کار درست است، مثلا ضد دین من است، ضد وجدان من است، من کارو میکنم و به خاطر خودم. این مردم چی میگن، این حواله این مردم به خدا، این مردم فقط به خاطری که میبینن که ما گوهر ریش مثلا دارم یا شاید یکم عکسی مرا نمیدونم در یکم خوب مسجد نمیدونم یکم کار خیر دیگر میبینن، این شاید از همین خاطر و بیشتری حالات من مثلا شاید بیشتری پست هایی که من میکنم از دین مینویسم شاید به اون خاطر بعضی افراطی میگن، اینو نمیدونن که همین افراطگراها بودن که مرا کشتن میخواستن. شما یک سوال دیگر بود که البته از بیننده بود و من میخوام که در اینجا از شما پرسم، چرا شما بیشتر به دین تکیه میکنید؟ خانواده ما الحمدلله خانواده خانواده چی میگه در خانواده نمیگم که این ایشان خیلی خانواده الحمدلله همه ما که در خانواده مسلمان تولد شدیم. یک خانواده ما خانواده بود که خب همین دانش‌های دینی در خانه ما از این دانش‌ها بالاتر می‌استاد از خوردی. ولی پدر رحمتی من خدا رحمتش کنه چند سال کتابداری مثلا دانشگاه صنعت پدر من خوندگی است، فاکولته کتابداری چند سال خوندگی است، نمیدونم با فکر انجام دادگی نیست. یک مدت دانشجو هم جا بودند، دانش مثلا با وجودی که یک استاد بود در مسئله خواندن به حد سخت ما را میگه. شما تصور کنید که ما در اون سالایی که مثلا صنفی ما 3 4 5 بودیم الکی جنگ بود 93 94 95 مکتبای ما یک مدت مثلا پرگریزه بود و معلوم بود که در اون سالایی که در اون منطقه جنگ مثلا خیلی بود مکتب هم نبود. شما باور میکنید که ما در خانه مثلا درسی با وجود اونه که ما زمستان ها حتما درس اسلامی در وقت چی میگفتیم، مثلا
هفتیک میخوندیم با 4 کتاب نه قاعده بغدادی قاعده بغدادی با نمی فرض عین هم چیزی که مثلا طهارت روزه و نماز هم چیزی یعنی یک چیزی که برای ملاگینه برای زندگی چیزی که برای زندگی به خاطر زندگی یک مسلمان که چیزا رو باید بدونه اینا میآموختیم در برابر این شما باور کنید ما در خانه ادبیات میآموختیم مثلا همین روز تو باید خوب پدر رحمتی سفارش میدادن ما و دودارم این دودارم روز در روسیه است مهاجر همین 2 نفر مثلا همین روز درباره خوب چند قم میآموختیم که درس ادبیات از این شاعر خوب ترجمه حال شاعر رو میآموختیم و 2 تا 4 خطی شعر از یاد میکردیم برای یک روز مثلا فردا باز شاعر دیگه این چیزا رو ما در خانه آموختیم ما زبان روسی رو از پدرم آموختیم زبان روسی رو از پدرم آموختم وقتی پدرم مرا در صنف 10 11 برد نزد مثلا معلم انگلیسی اون در مکتب انگلیسی نبود ما یک 3 کیلومتر شاید بالاتر خانه معلم انگلیسی در زمستان میرفتیم و پدر رحمتی من خدا رحمتش کنه وقتی که خودش درس روسی را میداد درس ما سخت میقبید یعنی ما مجبور میکردیم سختگیر به سخت میکردیم درس ازیاد میگه وقتی که انگلیسی را نمیدونست میگه که درس ازیاد کردی ها میگفتم به چرا نمیتونست که ما که ما درس انگلیسی آماده هستیم نه که ما درس انگلیسی اگر معلم ما نو رو ببینه میدونه که ما که از اون جوانه بودیم که دو این دبر اینو بچه‌ای که مثلا در خونه‌اش میرفتیم درس میگرفتیم میگفت که زاقبک بسیار یک بار یاد میگیرد ولی بسیار تنبلی میکنه ها یعنی این چیزا رو در خانه آموختیم ما خوب از همین میگم که دین در خانواده ما مثلا خدای نکرده مثلا نماز در خانواده ما اینو در جای اول میستن من کم کم خیلی کمبودی‌های خوب جوان مردم از کمبودی شود اعتراف کنم کمبودی‌های مثلا کم نمازی و نمیدونم یا که این خیلی چیزا داشتم که این مادر من این بسیار سخت میرسد به مادر ما برای مادرم فرق نداره که مثلا فرزندی کلانی معده‌ای اگر نماز در وقتش نمیخونی بسیار یعنی احترام تگم میکنی در نزد مادر من برای مادر من فرزند خوب اونی است که نماز در وقتش میخونه چون که در نمازش میخونه مادرش هم احترام میکنه خب با وجودی که ما مادرم از همه شاید بیشتر احترام میکنم دوست میدارم ولی مادر ما چارچوبه زندگیش هم نیست که کسی نماز بخوند حتما خوش اخلاق است بد اخلاقی نمیکنه به نزدیک جشن سال نو است و پس از سال نو فصل بهار نوروزی میآید کدام این جشن ها رو شما جشن میگیرید یگام تاشه من در این جشن ها خرسند میشیدم اول که استراحت میتونم چند روز میرم خاطر خانواده‌ام استراحت میکنم یگام سلام خب جشن نوروز خیلی سال نو استثنا گفتم خیلی سال نو هیچ به یادم نیست که ما کدام سال مثلا سال نو جشن گرفتیم دروغ نمیگم سالی که خاطر همکورسا بودیم استودنتی بودیم جشن نگرفتیم یعنی چون استودنت و دانشجو جای میشن همکورسا قریب اکثریتی ما خاطر همکورسا قریب همه جشن رو جشن میگیریم نوروز گاه شاید میشود که سمنک میکنن در خانه ولی این جشن نیست تنها شاید سمنک میکنن ولی جشن ها خوب است باشد من کار ندارم کسی جشن میگیرد ما از اون نوعی نیستیم کسی میخواد جشن بگیره جشن میگیره فردا سوال جوابش خودش میده نوروز جشن میگیرد سال نو جشن میگیرد این من مثلا با خواسته های دیگران نمیتونم مداخله کنم ولی هر کسی که هر چیز جشن میگیرد باید فکر کنه که همین کار تا کجا درست است از نظر دینش از نظر اخلاقی خوب باشد میگم که استراحت بود خرسند میشیم در نوروز بیشتر خرسند میشیم 5 6 روز استراحت میرفتیم خونه قشلاق استراحت میکنیم وقتی که منبرها رو از زاقبک میگیرن اون میگوید که فیسبوک هم یک منبر آزاد است برای ژورنالیست شما در یک روز چند ساعتی خود رو برای سامانه‌های اجتماعی صرف میکنید اگر کار داشته باشم هیچ ساعت اگر مثلا ببینیم من چند وقت اخیر خیلی پست موندم که خیلی وقتا میشد که اگر کار باشه مثلا اگه کارهای جسمانی کنم نمیدونم بعضی کارو بند کنم قریب که وارد نمیشم ولی اکثری وقتی به کاری ما در فیسبوک دارم انسان این باور کرده می فیسبوک در اومدن اینو بسیار در اومده یعنی اینا میگم که مثلا آدم باید فیسبوک نداره شما باور میکنید همین سال من 10 روز یگام رسانه من 10 روز در تلفنم پول نگذروندم 10 روز مثلا این قدر واهمه شما ببینید ما یکی از بیماران فیسبوک هستیم ما یکی از بیماران فیسبوک این قدر مردم اوضاع و واهمه میکنن که به فیسبوک دیگر به اینترنت زندگی کردن نشه باور کنید نمیشود از زمانی که ما از این بیماران فیسبوک ما 10 روز در تلفنم پول نگذروندم چون اگر در تلفنم پول میگذروندم میتونستم که من نمیتونستم شاید فیسبوک ندارم برای که من بدونم که تلفنی من شو داره و ما اونجا موندگی زدن تلویزیون فیسبوک و اینترنت نه خبر نگیرم نمیتونم ولی من پول نگذروندم که چی میشه باور کنید بهتره میشه هیچ چیزی نه تلویزیون تماشا میکنی خاطر گوداکات یک کتاب میخونی روزنامه یک کار دیگه میکنی یا خطا بند میکنی یعنی میشه ولی فقط وقتی که بعد 10 روز میدرو میفهمی که از خیلی چیزا خفن زمانی بود که بحث سودی کدام یک همین شاید بحث سودی ایزا تمام بود
همین شب و روز بود که من از خیلی خبرها قفا موندم. یعنی وقتی میدونم 10 روز اینقدر میدونه که اصلی مثلا 20 از تکنولوژی در روز 100 خبر رو ناویگری میشه، از خیلی چیزا قفا میمونی. تمام. خوب عکس منبر است. من از وقتی که دانشجویان یعنی مثل سال شما میگفتن که در دور شما مثلا رسانه‌های زیاد بود و مثل نگاه مثلا خوب توج نیوز ببین آزادگان سایت آزادگان یعنی بیشتر بود. اما چی میگن اون منبرها بیشتر بودن. ولی ما منبر نداریم میگفتن که این گپا رو بگیم. باور کنید فیسبوک بهترین منبر است. میخواهی متن خطی خطا نشون ته، میخواهی نوار خطا نشون ته. ببینید عین حال یک بلاگر حاضر من اگر در کوچه همراه یک بلاگری مثلا که جملهش نه مبتدا نه خبر داره اگر قدم بزنم شاید از من او را بیشتر میشناسن. اون جملهش مبتدا و خبر نداره برای که اون یعنی حال همین جوانا بیشتر کی را میشناسن اونا که در طریق اینترنت برآمد میکنن. یعنی اینترنت منبر بهترین منبر است برای یک روزنامه‌نگار. جسارت برای ژورنالیست به خاطر بهترین خوبترین ژورنالیست جسارت در کار است. تمام. شما وقتی که فریلنسر شما کار میکنه فهمیدی میکنین مقاله میکنین پول میگیرین در دایره قانون فقط به مثلا پناهی نه در دایره قانون اجازه میگیرین مثلا چقدرش نالوگ میره تمام کار کردن میگیره هیچ مشکلی نداره. فقط باید خود سنزوری همه چیز نمیشود یک طرف مونیم بگیم که میشود انا منبر جسارت رو جمع کردم اینا بسته کار سر کنده. زاخی به یک انسانی خیرخواه هست و بسیاری وقت در سامانه‌های اجتماعی همون کارهای خیلی خودش رو یعنی که نشر میکنند و یک گروه از آدمان با این زیدند یعنی که میگویند که باید وقتی خیر میکند یک انسان با دست راستش خیر کند دست چپش خبر نشود. خوب او رسا میگم سیم نیوگادیش میگن رسا خیلی گپ دارن. خوب با ما میگم که ببینید این خیرهایی که من بیشتر در این اکثر این خیرها ما رولی میانه رو اجرا میکنیم. مثلا خوب میبینیم یک برادر است یک خواهر مثلا یک مشکلی است یک مادر در یک مشکلی است چون خودمون نمیتونیم اگر من خداوند اونقدر پول میداد که من میتونستم هیچ وقت از کسی یک درهم طلب نمیکردم من خودم خرج کرده رفتن میگیرم. ولی بعضی ببینید به خاطر یک کودک که در حصار است $5000 در کار بود ما تو گوجو نمیستیم تو تلویزیون حتی ما برنامه کردم که خیلی کودک است خیلی مشکلی دارد ما رولی میانه رو مثلا اجرا میکنیم و بعضی خوب وقتی که این یک گپ است مثلا میگه بته که دستی راست تو دستی چپت نبینه اینا من فکر میکنم وقتی که خدا در قرآن میگه که خیر کنید نهان و آشکارا دیگه باید برای تو گپی هیچ کم مهم نباشه. یعنی طرف خدا میگه که خیر کن نهان و آشکارا اگر آشکارا کنین خوب است اگر پنهان کنین بهتر است. این آیت قرآن است که خدا میگه خیر کنید نهان و آشکارا یعنی خدا میگه آشکارا و جای دیگه میگه که اونایی که از آشکارا از همون چیشون صرف میکنن میگه نه آشکارا کردن خدا معنی که خدا معنیش نکرده است هیچ کار نداره اون معنی کنه و مقصد ایمان ترغیب کردن ایمان است. ما پول همه شما ندادم که من خودم ترغیب کنم و من برای این ترغیب کردن همین کارا نکردم. وقتی که برای خدمت ترغیب کردن این پولی بیشترش پول مردم است. وقتی که تو پولا بردی تو باید در نزد مردم اچات بدی. وقتی که این چیزا که تو موندی خنده کودکا رو موندی خنده یک مادر موندی او آدمی پول دادگی خرسند میشه که واقعا پولی ما در جرفت ما یک مادر خرسند کردم ما چند یتیم خرسند کردم. یعنی این با این مقصد مونده. حتی یک عکس مونم یک عکس مثلا 2017 موندم در سال 2020 اوگوست 2020 وقتی که همین عکس سالانه میبرایم عکس برمد یک آدم زنگ زد گفت که همین به صاحب خانه دارم میخوام یا آش کنم حساب کردن 4500 سومون روان کرد ما با همین به صاحب خانه را آش بجوز آش چند کیلو گوشت و تربز چی شاید یک هفته اینا خوراک خوب خریده بودیم با قند با نان همه چی. شما تصور کنید وقتی یک عکس میتونه این کارا بکنه این کار باید کرده بشه. دلالت کننده پیغمبر خدا میگه دلالت کننده برابر خیر کننده است. باید چیزی که خوب است گپ مردم گوش نکنه. این مردم حتما اگر از زمین آسمان ستارهش بیار چند نفر دیگه با میگن ستاره خیره بود ستاره روشن‌تر این چیزا رو باید آدم فکر کنه. کار خوب را پیغمبر میگه رقابت کنی. رقابت فقط در کار خوب در کار بد نیست. چه آدمو کارهای بدشون رکلام میکنن کلیان میکشن رکلام میکنن ماشین تیزکنیشون رکلام میکنن عرقریشون رکلام میکنن در دیسکتیک بدنشون رکلام میکنن اینستاگرام همه جا رو پر میکنن. یک ملا در تاش پیدا نمیشد مولای فیسبوکی یک مسلمان یک کار خوب میکنه خچ در حج صورت میگیره پایانش انا مقداری کامنتر حاجت رکلام انا میکنن خیر رکلام انا میکنن. چی بود در پایین بحث اونا پیدا نمیشم میگن که کار رکلام نکن این کار خیر رکلام نکن. بعضیو با درجه نودانه که میگه خیر مایل کی رکلام نمیکنه میگه شما خودتون نشون میتین این حجاب در خونت بند چی کوشه در حجاب میبندی
و خونم ده چی به جواب ماندم زنی من حق داره پیش من سرش لیچ کنه بگرده در پیش فرزندای خودش سر لیچ بگرده در پیش پدر و مادر خودش در پیش پدر و مادر من حق داره سر لیچ بگرده این بیرده برای چی حجاب کنه حق داره در خونه این مردم هیچ وقت باید گپش گوش نکرد گپی خوبی مردم گوش کرد گپی خوب شه اونی که در همون دایره چارچوبای اخلاق و انسان و وجدان و قرآن و سنت رو میگیره همون گپش باید مردم گوش کرد او گپشه با جان و دل هیچ جای خفه شدن نداره من حتی از سخت‌ترین بود مثلا یک بار در کوچه یک نفر مست بود در کوچه مست بود اون پدر مرا خوب میشناخت و من اون مردم میشناختم من گفتم مست است سلامش ندادم راستی من دیدم که بازور میره شاید من گفتم خیلی این یک اینستینکت انسانی است ولی وقتی که من ازش گذشتم فریاد کرد که در پشت راست ایستادن نمیتونست گفت چی با مرا سلام ندادی وای واقعا راست گفت وای واقعا من بگم که این مست است وای از دینی ما گفت به خاطری که اون مست است نه که دینی من میگه سلام بده ما باید سلام بتون فرق نداره ما اونو به خاطر تحقیر کردن نه که این مست است ما به خاطر که هوش نداشت ما گفتم سلام میتونم نمیشناسه گفتم میفهمم نمیفهمم سلام ندادم وقتی از برش میگذشتم فریاد کرد چرا گفت سلام نمیتی ببین میتونه آدم مثلا از یک مستم پند بگیره آدم میتونه مثلا از یک فاحشه پند بگیره برای که شما تجربه فاحشه رو ندارین او چیزی که فاحشه در زندگی دیده شما هیچ وقت ندیدین فاحشه میتونه یه چیزی بگه که برای یک آدم پند شوه چون خیلی چیزایی را که او میدونه ما نمیدونیم خدای نکرده هیچ وقت قطعی خیلی سر کار نگیری ولی همیشه مثلا ببین در همون ریدایی که ما پیشتر قطعی مقامات ها میکردیم قطعی کمیته زنان و مثلا وزارت کار داخلی تلویزیون گاهی اگر یگم رید ها میکردیم اونو بعضی گپای میگن که باید گپ اونو را گوش میکنی میشه که از اون بعضی چیزایی را بفهمی که تو به خواندن نمیفهمی اونها یا تو این خیلی آدم تام رید نبینید یک جو میبینید دیگه فهمیدی یک سوال ناگهانی اومد میگردیم به بخش فعالیت ژورنالیستی بسیار جوانای ما از چی میگن حتی در برنامه هم میگن که از بیسوادی یعنی که از کم بودن سواد با صف همون حرکت‌های تروریستی و افراطگرایی میپیوندن سواد ایجا سواد دینی بیشتر از سواد سیاسی است خوب بله با فکر شما بودن یک برنامه‌ای که همین دین رو به طور درستش آموزد در تلویزیون ها امروز این من در تلویزیون شما میدونم این اول باید در مکتب ها آموزانده شد ما باید از آموختن مثلا یک خوب ببین اخلاق دینی نمیدونم شما ببینید من این پیشنهاد چندین بارم کردم خوب نمیدونم این پیشنهاد ما اگر درباره همین پیر مذهب میگیم خودمون امام اعظم نعمان بنت ثابت حتی پرزیدنت کشورمون در چندین بار مدار شدن که ما پیر داریم پیر مذهب ما امام اعظم است ما اگر همین زندگی نامه امام اعظم با آموزیم هیچ وقت افراطی نمیشیم باور کنید امام اعظم بهترین نمونه است ببینید وقتی یک نفر میگه از امام اعظم قرضدار بود وقتی خانه همون مرد رفت و فریاد کرد اون مردک در سایه درختی همون گفت نه ایستاد کی این مردک از ما قرضدار در سایه درخت چه نبستیم که از سایه درختی این ما قرضدار گفته استفاده کنن چون ربا حساب شوه نه پراتسین ببینید وقتی که شما زندگی نامه هم خیلی انسان هم آموزید هیچ وقت افراطی نمیشه شما اما اینه که بحث‌های سیاسی اگر عقل شما با بحث‌های سیاسی نمیگیره که اینجا کشورها نفت است نمیدونم کشورها چقدر این کشورها رو اینو موضوعات تاریخیش خراب کردن چقدر چی کشیدن دولت‌ها برقرار بردن نفت این دولت مثلا اگر می‌خریدن یک دولت عربی آباده هیچ وقت نمیتونستن اون نفت بعد $20 برن مثلا بارل شه $100 شاید بیشتر از این بیشتر بود وقتی که جنگ دوختن ببینید نفت هم در دست خودشون او کشورهایی که زیر دولت اسلامی چیان از اونجا برقرارتون نفت میتونستن کپیک یا یک دیرم برن یعنی اگر این مردم نمیدونن وقتی که دینش هم میخونه دینش چی است دینش اینه که امام اعظم کی بود مثلا ما دعوا داریم که پیروان امام اعظم حداقل امام اعظم رو بشناسیم کسی که امام اعظم رو میشناسه هیچ وقت نمیکنه این کار را به خاطری که آزار دادن یک من بیشتر چندین بار مثلا همونجا که بحث میکنن حتی این طالبان هم که بعد بحث میکنن گاهی در فیسبوک میبرن بحث میکنن یک آیت میگه خدا در قرآن ببینید من چند آیت حتی موندم میگه که خدا در قرآن میگه کسی یک نفر به ناحق قتل میکند یا که دیده و دانسته مسلمان قتل میکند ابدا در دوزخ است مثلا چقدر چهار بدترین چه خدا از اون رو میگردن در اینو نمیدونن وقتی اینو در افغانستان ترک میکنن در کشور دیگر اینجا مسلمانن اونم دعوی مسلمانی دارن چه مذهب شکار نگیریم اونم لا اله الا الله میگه اونم قرآن اعتراف داره پیغمبر اعتراف داره مرکز تحقیقات استراتژی دیرکتورش همین در کدام یک مصاحبه شاید من دیدم گفت که از
امین خرافاتی شدن مردم نگران نمیده آینده. خرافاتی را فهمیدی چی است؟ خرافاتی وقتی که آدم خودش از دین خبر ندارد، یک مولا میگه که هم پیش هم چو قطینه را کی او بالاه با تای دقشان اگذار کی او بالاه ای خینه کی او بالاه. این رابط یعنی اگه از دینش آگاه باشه همون مولا را میگه روت سیاه این دقشه بر او بال چیکار داره. یعنی از این باید ترسید. وقتی که بیسوادی زیاد میشه از این کلای بیسواد هر کس میتونه استفاده کنه. او جوانی که خودش کمتر بیسواد است، ما ده ها جوانای قدیمی همونایی که در سوریه بودن بحث وقتی میکنیم به بحث دینی ما را بلاگ میزنن. من نمیگم ما مولای زورگرانیم، نه که همون عادی ترین چیزا رو اونا نمیدونن، برای که اونا نخوندن، اونا گوش کردن، فقط اونا را گوش کردن، هم ورباف کردن تا اوجا را بردن. ما باید از این نترسیم. یک جوانی که سواد سیاسی سواد دینی دارد هیچ وقت به این گروه نمیپیوند. اینجا مسئله بوی کمبغل بودن، برای که در اینایی که سوریه رفتن بوی هم بود، کمبغل هم. اینجا مسئله من بیشتر مورد مسئله بی‌دانشی شون میدونم که دانش نداشتن، فکر میکردن اینجا میره جنت، تمام این جنت خرفتن رسون است. خیلی که با راه فریب اینا را بردن جنت اینجا میره جمع میکنه جنت میره. امروزی زاخیبه که سید امینی یعنی که تا جای ما میدونیم غیر از اونی که در فیسبوک فعالیت هایی دارید، اکنون به سمت یوتیوب هم رو آوردید و در اونجا نیز نوارهای نو به نو آماده کردنی. خب اونجا هم میخوایم یک کانتنت تعلیمی کنیم. راست یک کانتنتی ببینید، ما خیلی شاهد چیزایی میشویم که مردم بسیار بی‌پروا هستند. ما میخوایم یک بار خب یک 5-6 نوار هم خیلی خب سنجش های میگم اجتماعی میگم یا همین تجربه های اجتماعی میگم سوشال اکسپریمنت بگذارونیم. شاید بعد دیدن 5-6 سوشال اکسپریمنت مردم بار دیگر وقتی هم حالات میبینن فکر کنن که حداقل سوشال اکسپریمنت است و بیان مداخله کنن که در کدام یک کامera نشانشون ندن. خب میشه مردم اوسته کردن ممکن است. چون ببینید همه روزه قریب طریق مثلا سامانه ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه چاپ میشه چی خبرهای بد مثلا غم انگیز، بازداشت فلانی به خاطر آزار مادرش، بازداشت مرد 43 ساله به خاطر آزار مادر، فلانی زنش مثلا آزار لطکوب یا در کوچه اینقدر لطکوب میشه و این مردم گویا چیزی رو نمیبینن. یعنی ما میخوایم یک نشان بدیم که این کار بد است، این خیلی بی‌طرفی در این مسئله ها بد است. فقط کانتنت ما کانتنت تعلیمی هم خیلی میخوایم یک کانتنت خوبی تعلیمی کنیم. ژورنالیست روس یوری دود در آخر برنامه‌اش یک سوال خوب دارد. من میخوام همون سوال رو با طور دیگر به شما دهم. اگر شما روز با پرزیدنت کشور امام علی رحمان روبرو شوید، اولین جمله که میگید چیست؟ جمله؟ خب یعنی که اولین سخنی که میگوید درباره چی صحبت کردن میخواهید؟ اگر روبرو میشدم با پرزیدنت خواهش میکردم که خوب حدود یک چند ماه همچون مشاورش کار کنم اگر اجازت. خیلی فکر میکنم خیلی گپ‌های هست که شاید نمیرسونن. و باید رسونده شد به همین خاطر. یک ژورنالیست، گردان، یک کتاب، قرآن، یک رسانه، نمیدانم. اما هم این رسانه های داخلی قریب همش میخونم و نمیدونم که او هیچ تاشو خواسته های ما رو برآورده کردن نمیتونن، ولی خیلی زحمت میکشن. از پلوس آزادی، یک زیایی، رجب میرزا، یک آرزو. او آرزو رو نمیگم. یک تهدید. با اون حد تهدید نه، ولی به حد نگرانی. اونهایی بودن که از سوریه، از عراق و سوریه، اونهایی که دعوا میکردن که ما خنجر میزنه و خوب چند وقتی که از کار شب میبرمدم یک این طرف من نگاه کردم میرفت. خیلی یعنی انسان است چون اینستینکت ترس دارد، به هر حال احتیاط میکنه. یک منبر از منبر پارلمان بله، یک از منبر پارلمان سخن نه، این سخن در همه جا پر است. یک خوب یک چیزایی مثلا گفت که به فایده ملت باشد، یعنی خدمت کردن به ملت.